ने भाजपा ते विधायकों नूं जानों मारन दीआं धमकियां देण दे लाए दोष। पीच किंग सरदार दीदार सिंह बैंस ने किया अकाल चलाणा। दिलजीत दोसांझ ने कहा 1984 दंगे नहीं नस्लकुशी सी। श्रोमणी कमेटी की अगवाई विच पाकिस्तान के राजदूत नूं मिलिया सिख आगुआं दा वफद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सुर्खियां तो बाद खबरों के विस्तार वाल चलते हैं। पंजाब दे विच इस समय ऑपरेशन लोटस चर्चा का विषय बनया हुआ है। आम आदमी पार्टी ने यह दोष लाया भाजपा के उत्ते कि भाजपा पंजाब दे विच ऑपरेशन लोटस चला रही है, जिस दे अधीन पंजाब सरकार नूं सुट्टण की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी के आगू और पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पिछले कल भी प्रैस कॉन्फ्रेंस करके इस गल का खुलासा किया सी, दोष लाए सी ते अज दोबारा ये प्रैस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की आ ते अपने नाल उन्हां विधायकों नूं लैके जिन्हां नूं उन्हां दा कहना है कि भाजपा वल्लों पैसों की पेशकश की गई और धमकियां दित्तियां गईयां पार्टी बदलण वास्ते, ते उन्हां नूं नाल लैके अज हरपाल सिंह चीमा जिहड़े आ वो पंजाब के DGP कोल पहुंचे ते उन्हां इस खरीदो फरोख्त दीयां जिहड़ियां कोशिशां ने इहदी जिहड़ी शिकायत आ पंजाब के DGP कोल दर्ज कराई। दस दईए कि 11 विधायकों के जिहड़े नाम ने वो भी आम आदमी पार्टी ने जनतक कीते आ, जिन्हां दे विच डिप्टी स्पीकर जय किशन सिंह रोड़ी का नाम भी शामिल आ। ते आम आदमी पार्टी ने दोष लाया कि इन्हां विधायकों तक भाजपा ने 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर लैके पहुँच की सी ते नाल ही 10 विधायकों नूं जानों मारन दीआं धमकियां देण दे भी दोष भाजपा उत्ते आम आदमी पार्टी ने लाए ने। चाहे 2500 करोड़ रुपया लैके आ जान, जिन्ना मर्जी पैसा लैके आ जान, मैं समझदा बीजेपी नूं जिहड़ी आ वो मूँह दी खानी पेऊगी। मैं अज जिहड़े साडे साथी MLA साहबान नूं बीजेपी ने कोशिश की, उन्हां चों बहुत सारे साथी MLA मेरे नाल अज आए नेगे। इन्हां सारे साथी MLA साहबान नूं नाल लैके पंजाब दे मानयोग DGP साहब नूं मिलण जा रहे हैं, क्योंकि कल असी इस जिहड़ा ऑपरेशन लोटस आ उहदा खुलासा तुहाडे जरिए देश के लोगों के सामने पंजाब के लोगों के सामने रखा सीगा। अज असी जिहड़े दलाल, जिहड़े बीजेपी के लीडर, जिहड़े बीजेपी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी तोड़न का यतन कर रहे हैं, जिन्हां ने लगभग 2200-2300 करोड़ रुपया इस काम लई रखिया गा, जिहड़ा वो गैर कानूनी पैसा गा, जिहड़ा काला धन आ, वो कौन लोग नेगे जिहड़े इस काले धन की वरतों करते हैं, कौन वो बीजेपी के लीडर नेगे, एक बड़ी जांच का विषय गा। और उस दे लई मैं अपने सारे साथी विधायकों नूं लैके मानयोग DGP पंजाब नूं मिलण जा रहा गा और उन्हां कोले उन्हां लोकां दे खिलाफ सबूतां सहित विद एविडेंस मैं पूरे जिहड़े सानूं कॉल्स आईयां नेगियां, जिहड़े साडे कोल सबूत नेगे, साडे किहड़े-किहड़े व्यक्तियों नूं मिले नेगे, वो सारे सबूत लैके कंप्लेंट की शेप दे विच असीं मानयोग DGP साहब कोल जा रहे हैं, ताकि उन्हां लीडरां दे खिलाफ, उन्हां दलालां दे खिलाफ, उन्हां भ्रिष्टाचारियों के खिलाफ, उन्हां लोकतंत्र के कातलों के खिलाफ मानयोग DGP साहब नूं जिहड़ा हैगा एप्लीकेशन दित्ती जावे और उन्हां दे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए और उन्होंने कानून के मुताबिक उन्होंने सज़ा दी जा सके। इस दे लई असीं मानयोग DGP साहब नूं जिहड़ा अज मिलण का फैसला किया गया। अज साडे विधायक बलजिंदर कौर जी ने भी आउणा सीगा, क्योंकि उन्होंने भी इन्होंने अप्रोच की सीगी। साडे लगभग मेरे नाल 9-12 के करीब जिहड़े विधायक आ चुके ने, होर विधायक जिहड़े रास्ते विच नेगे। सो प्लीज़ मैनूं कंप्लीट कर लैण दो। सो मैनूं प्लीज़ मैं सारे विधायकों नूं नाल लैके विद सबूत लैके विद एविडेंस DGP साहब नूं मिलण जा रहे हैं, ताकि उन्हां लोकां दे खिलाफ जिहड़े लोकतंत्र दे पवित्र लोकतंत्र दे कातल ने, जिहड़े सीरियल किलर ने, जिहड़े लगातार देश विच डेमोक्रेसी दा मर्डर कर रहे नेगे, जिहड़े देश दे विच डेमोक्रेसी दा लई खतरा नेगे, जिहड़ी बीजेपी देश विचों डेमोक्रेसी नूं खत्म करना चाहुंदी आ, उस बीजेपी के खिलाफ कानून के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। सो मैं सारे साथी विधायकों नूं मानयोग
ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ 10 ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਸਾਂਝਾ ਨੇ ਕੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਕੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਜੀ ਕੱਲ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਆਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਲਾਅ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਇਹ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਏ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਹੱਦੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚਲਾ 1000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਫੌਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਡਿਸਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਤ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 20 ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਲਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਕਿਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਕਬਾ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ नरेंद्र मोदी सरकार के उत्ते गंभीर दोष लाए गए। सच्चाई बड़ी भयावह है और सच्चाई यह है कि ये डिसएंगेजमेंट नहीं है, ये कॉम्प्रोमाइज सरकार के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि मेरी समझ से परे है और हम सब की समझ से परे है कि ये कैसा समझौता है जहां पर हम अपने ही पेट्रोलिंग के अधिकार को त्याग रहे हैं। हम अभी तक पेट्रोलिंग पॉइंट 15 तक पेट्रोलिंग करते थे, उसको त्याग कर अब वहां पर बफर जोन बन जाएगी। ये कैसा समझौता है, ये कैसा राष्ट्रहित है, ये हमारी समझ से परे है। पर दिक्कत की बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। बार बार डिसएंगेजमेंट के नाम पर हमारे पेट्रोलिंग क्षेत्र बफर जोन में आ जाते हैं और हम अपनी पेट्रोलिंग का अधिकार छोड़ रहे हैं। और ये अप्रैल 2020 के पूर्व की यथावत स्थिति नहीं है, जिसको स्टेटस को एंटे कहा जाता है अप्रैल 2020 का, वो ये नहीं है। और याद रखिए इसी स्टेटस को एंटे के लिए हमारे 20 सैनिकों ने सुप्रीम सैक्रिफाइस शहादत दी थी। ये कौन सी यथावत स्थिति है ये हम जानना चाहते हैं, क्योंकि बार बार अपने पेट्रोलिंग पॉइंट्स के अधिकार को छोड़कर उनको बफर जोन में डाल देने से लद्दाख में करीब 1000 किलोमीटर वर्ग से अधिक के क्षेत्र पर हम अपना नियंत्रण खो चुके हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की फर्जी छवि को उभारने के लिए, उसको बचाने के लिए हो रहा है। मोदी जी अपने महिमा मंडन में, अपने झूठी वाहवाही में इस तरह मशगूल हैं कि उनको शायद भूभागीय अखंडता और राष्ट्रहित के साथ समझौता करने में भी परहेज नहीं है। पर उनकी ये जो कमजोरी है ना, झूठा महिमा मंडन, झूठी छवि, झूठा फर्जीवाड़ा, इसको चीन अच्छी तरह से समझ गया है। क्योंकि इसी के चलते वो रणनीति बना रहा है। पहले वो अतिक्रमण करता है, उसके बाद अतिक्रमण करके वो उस हिस्से को बफर जोन बना देता है जहां पर हम पेट्रोलिंग कर रहे थे। हम पॉइंट ए तक पेट्रोलिंग कर रहे हैं, अब वो पॉइंट ए बफर जोन में आ गया, हमारा वहां पे जाना छूट गया और यहां पे वाहवाही बटोरी जा रही है, वाह मोदी जी वाह। इस कमजोरी को समझने के बाद ही चीन ये धृष्टता कर रहा है। और ऐसा करते वक्त चीन का सबसे बड़ा हथियार वो है जो प्रधानमंत्री मोदी ने जून 2020 में बोला था। चीन बार बार कहता है, आप ही के प्रधानमंत्री ने तो कहा था कि कोई घुसा हुआ नहीं है। तो सोचिए
चीन हमारे यहां अतिक्रमण करता है, हमें अपने पेट्रोलिंग पॉइंट से पीछे ढकेलता है, और किसके सौजन्य से कर रहा है? मोदी जी के उस झूठे वक्तव्य के सौजन्य से जो उन्होंने बिना पलक झपकाए पूरे देश के सामने बोला था। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਚਰਚੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 8 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 8 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 8 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਦਾਨੰਦ ਸੇਠ ਤਨਾਵੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 8 ਵਿਧਾਇਕ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਮਾਈਕਲ ਲੋਬੋ ਨੇ 7 ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਗੰਬਰ ਕਾਮਤ ਨੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ 40 ਮੈਂਬਰੀ ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 11 ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 20 ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਲ ਲੋਬੋ ਸਮੇਤ 7 ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 10 ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਆਫਤਾਬ ਹਸਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਫਦ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 100 ਸਾਲਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੈਸਟਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਫਲੱਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੰਬੈਸਡਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾ ਸਕੀਏ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਲੈਟਰ ਅਸੀਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। हरिंदर सिंह सरना जी, आप क्या कहेंगे सर? जो श्रद्धालु हैं काफ़ी श्रद्धा रखते हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जाए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पाकिस्तान में उनको जाने की इजाज़त मिले, वीज़ा मिले। देखो, ये एक ऐतिहासिक दिन होगा 30 अक्टूबर का। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हक भी है
और धार्मिक हक भी है। भाई हम अपने धार्मिक दिनों को अपने तरीके से मनाने कहीं भी जा सकते हैं। मेहरबानी है हिंदुस्तान की सरकार की जो हमें रोकती नहीं है। मेहरबानी है हुकूमत पाकिस्तान की जो खुल दिली से हमारी रिक्वेस्ट को ये परवान करते हैं। लिहाजा श्रोमणी अकाली दल दिल्ली की तरफ से भी और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से भी ये हम मिलजुल के दिल्ली और अमृतसर मिलजुल के ये मिलाप करके हम जत्था लेके जाएंगे, वहाँ पर ये दिन मनाएंगे। और एक इन्होंने जो बात कहना भूल गए हैं वो ये है कि कोई भी उनको कोई सामान की ज़रूरत है फ्लड इफेक्टेड आदमियों के लिए, तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी खुल दिली से, जैसे कि सिख संस्था और सिख मर्यादा है, भी किसी ज़रूरतमंद की मदद करने, वो भी मदद करने के लिए इन्होंने कहा है कि जो भी चाहिए होगा वो हम उसको पूरा करेंगे। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਮੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਚ ਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਤੇ ਆੜੂਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਿਰੜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ 83 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਆ ਨੌਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਖਾਸ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਮੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਆੜੂਆਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਰਦਾਰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸਰਦਾਰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਜਨਮ 10 ਜਨਵਰੀ 1939 ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ 13 ਜਨਵਰੀ 1958 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ। ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕਿੱਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਰ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 1962 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। 1978 ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆੜੂਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੀਚ ਕਿੰਗ ਭਾਵ ਆੜੂਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। $8 ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਤੱਕ $50 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ 1983 ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਇੱਕ ਸਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲਾਕਾਰ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ ਜੋਗੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ ਜੋਗੀ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹਕ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਆ ਰਹੀ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ ਜੋਗੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੰਗੇ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। PTI ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਹ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਸਿੱਖ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਜੋਗੀ ਫਿਲਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਅਲੀ ਅਬਾਸ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁੰਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁੰਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 25 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਵਿੱਚ 36 ਯਾਤਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੱਸ ਗਲੀ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਪੁੰਛ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।